Dear people, we continue to see the Lord Jesus Christ in the book of Genesis. நாம் தொடர்ந்து ஆதியாகமம் புத்தகத்தில் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை பார்த்து வருகிறோம். The whole Bible points out to one person. இந்த முழு வேதாகமமே ஒரு நபரை சுட்டி காட்டும்படியாக இருக்கிறது. That person is the Lord Jesus Christ. அந்த நபர் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து. So the very purpose of the Bible is to exhibit the person and the ministry of him. ஆகவே இந்த வேதம் முழுவதுமாக இயேசு கிறிஸ்துவை காண்பிப்பதும் அவருடைய பணியை வெளிப்படுத்துவதுமாக இருக்கிறது. Dear people, among the Christian world today, there are so many preachers and preaching are going on. இந்த நாட்களில் நாம் கிறிஸ்துவ உலகத்தில் அநேக பிரசங்கங்களையும் பார்க்கிறோம். But one thing examine, ஒரு காரியத்தை நீங்கள் ஆராய்ந்து பாருங்கள். Does this message portrays to me the Lord Jesus Christ, the God himself, and help me to understand him and to get the guidance to walk in this world? இந்த செய்தியானது இயேசு கிறிஸ்துவை எனக்கு காட்டுகிறதா? அவருடைய பணியை காட்டுகிறதா? அவர் மூலமாக இந்த உலகத்தில் நான் வாழும்படியான வாழ்க்கைக்குரிய வழிகாட்டுதலை காட்டுகிறதா? Any preaching which does not really has got a content of this, it is absolutely a fake preaching. எந்த ஒரு பிரசங்கமுமே இவ்விதமான ஒரு குறிக்கோளை கொண்டு செய்யப்படாததாக இருக்குமானால் அது பொய்யான பிரசங்கம். St. Paul warns that. பரிசுத்த பவுல் இதை குறித்து எச்சரிக்கிறார். 2 Corinthians, oh dear people, St. Paul warns the people about the false preachers. பொய்யான பிரசங்கிகளை குறித்து பவுல் எச்சரிக்கை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம். Before going to the content of my preaching, என்னுடைய பிரசங்கத்துக்கு நான் போவதற்கு முன்பாக I would like you to really show forth as how St. Paul is warning the people about the false preachers and their preaching. பவுல் எவ்விதமாக பிரசங்கிகளை பொய்யான பிரசங்கிகளையும் அவர்களுடைய காரியங்களை குறித்து வெளிப்படுத்துகிறதை உங்கள் முன்பாக நான் வைக்க விரும்புகிறேன். 2 Corinthians 11:4, 2 கொரிந்தியர் 11வது அதிகாரம் 4வது வசனம். 2 Corinthians 11th chapter and 4th verse. If he that cometh preacheth another Jesus, whom we have not preached, or if he receive another spirit which ye have not received, or another gospel which you have not accepted, ye might well bear with him. St. Paul teaches about the preaching of another Jesus. Yes, today's preachings are mostly on another Jesus. வேறொரு கிறிஸ்துவை இன்றைய பிரசங்கங்களானது பிரசங்கித்துக் கொண்டிருக்கிறது. Not the Jesus Christ who was crucified, சிலுவையில் அறையுண்ட கிறிஸ்துவை போதிப்பது இல்லை. But St. Paul says, we preach Christ crucified. நாங்கள் சிலுவையில் அறையுண்ட கிறிஸ்துவையே பிரசங்கிக்கிறோம்.
Today's preaching is Jesus without the cross. சிலுவையில் இல்லாத கிறிஸ்துவை பிரசங்கிக்கப்படுகிறார். Life without difficulties. கஷ்டங்கள் இல்லாத வாழ்க்கை. Prosperity, செழிப்பு. No cross, சிலுவை இல்லை. Who are these preachers? இந்த பிரசங்கிகள் யார்? 2 Corinthians 11th chapter 13th verse. 2 கொரிந்தியர் 11:13. For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ. அப்படிப்பட்டவர்கள் கள்ள அப்போஸ்தலர்கள், அதாவது கள்ள ஊழியர்கள், கபடமுள்ள வேலையாட்கள், கிறிஸ்துவனுடைய அப்போஸ்தலரின் வேஷத்தை தரித்துக் கொண்டவர்களாக இருக்கிறார்கள். Transforming themselves, தரித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். 14th verse. And no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. அது ஆச்சரியமல்ல, சாத்தானும் ஒளியின் தூதனுடைய வேஷத்தை தரித்துக் கொள்வானே. Dear people, you must be aware of it. What is the preaching, the content of it? என்ன பிரசங்கம், அதனுடைய உண்மையான உள்ளான மையமான காரியம் என்ன? 15th verse, 15வது வசனம். Therefore it is no great thing if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness, whose end shall be according to their works. ஆகையால் அவருடைய ஊழியக்காரரும் நீதியின் ஊழியக்காரருடைய வேஷத்தை தரித்துக் கொண்டால் அது ஆச்சரியம் அல்லவே. அவர்கள் முடிவு அவர்கள் கிரியைகளுக்கு தக்கதாயிருக்கும். Dear people, be warned. Especially this media today is a channel by which many people are indoctrinated by the false teachings of these false preachers. இந்த பொய்யான ஊழியர்களுடைய பல காரியங்களினால அநேக கிறிஸ்தவ மக்கள் இந்த காலங்களில், இந்த இன்டர்நெட் இந்த காலங்களில் அதிகமாய் பாதிக்கப்படுகிற ஒரு காலமாக இருக்கிறது. Does this preaching shows me the Lord Jesus Christ in my life? இந்த பிரசங்கமானது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை எனக்கு காண்பிக்கிறதா? Dear people, in Genesis 37th chapter, ஆதியாகமம் 37வது அதிகாரத்தில் we see this, இந்த காரியத்தை நாம் பார்க்கிறோம். Genesis 37th chapter, ஆதியாகமம் 37வது அதிகாரத்தில் the character of Joseph, யோசேப்பினுடைய அந்த காரியங்கள், how wonderfully it portrays the Lord Jesus Christ. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை எவ்வளவு அழகாக அது நமக்கு காண்பிக்கிறதாக இருக்கிறது. Oh dear people, the life of Joseph, இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய வாழ்க்கை, he could see in many ways is being really portrays the character of the Lord Jesus Christ. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய குணத்தை எவ்வளவாக காட்டுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். Joseph, he didn't say anything evil. யோசேப்பு எந்த ஒரு பொல்லாப்பையும் அவன் சொல்லவில்லை. He was simply telling what God revealed to him. ஆண்டவர் அவனுக்கு என்ன வெளிப்படுத்தினாரோ அதைத்தான் அவன் பேசினான். Dear people, he said in Genesis 37th chapter, ஆதியாகமம் 37வது அதிகாரத்தில், how he was telling 5th verse, 5வது வசனத்தில் he describes about the dream and in which how God honored him. அந்த சொப்பனத்தை குறித்தும்
அதில் எவ்விதமாக தேவன் அவனை கனப்படுத்தினான் என்பதை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம். He just told about what God revealed. தேவன் எதை சொன்னாரோ அதைத்தான் அவ்விதமாக அவன் சொன்னான். But these people were offended. ஆனால் இந்த ஜனங்கள் கோபமடைந்தார்கள். I tell you, dear people, unless you are revived in the soul, உன்னுடைய ஆத்துமாவில் நீ உயிர்ப்பிக்கப்பட்டால் அன்றே, unless you are born again, நீ மறுபடியும் பிறந்த ஒரு நபராக இல்லை என்றால், the preaching of righteousness will surely offend you. நீதியின் பிரசங்கம் உன்னை நிச்சயமாக அதை எதிர்க்கும்படியாகத்தான் செய்யும். எதிரான மனநிலையைத்தான் வெளிப்படுத்தும். It will shows forth an opposite reaction in your heart. Did Joseph said anything wrongly? யோசேப்பு எதையாகிலும் தவறாக சொன்னானா? No. He said what God revealed to him. அவன் என்ன சொன்னான்? ஆண்டவர் அவனுக்கு என்ன வெளிப்படுத்தினாரோ அதைத்தான் சொன்னான். But his brothers hated him. அவருடைய சகோதரர்கள் அவனை வெறுத்தார்கள். Even today, dear people, the righteous preaching will not be acceptable for the people who are not born again. நீதியான பிரசங்கம் என்பது மறுபடியுமா பிறக்காத மக்களுக்கு ஏற்புடையதாக இருக்காது. They will be happy if it is really pleasing to their eyes and pleasing to the way of the world. இந்த உலகத்தின் வழிகளுக்கும் அவருடைய செவிகளுக்கும் சரியாக இருக்குமானால் அதை அவர்கள் வரவேற்பார்கள், வாஞ்சிப்பார்கள். What did Jesus do? இயேசு என்ன செய்தார்? Oh, the Bible says, dear people, he came into his world of his own. அவருடைய சொந்த தேசத்துக்கு அவரால் உருவாக்கப்பட்ட இந்த இடத்துக்கு வந்தார். ஆனால் ஜனங்கள் அவரை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. The people didn't accept him. Dear people, really speaking, that is the real thing. You see, in John's Gospel, we see the first chapter. யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் முதலாவது அதிகாரத்தில் we see that Jesus came into the world of his own. John's Gospel 1:11, he came unto his own, and his own received him not. They didn't like Jesus. இயேசுவை விரும்பவில்லை. Why? He preached against their sin. அவருடைய பாவத்துக்கு எதிராக அவர் பிரசங்கித்தார். He condemned the sins of the Pharisees and Sadducees. சதுசேயர் பரிசேயருடைய பாவத்தை அவர் கண்டித்து பேசினார். So he was hated without a cause. காரணம் இல்லாமல் அவர் பாய்க்கப்பட்டார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. Oh dear people, Jesus himself has said, இயேசு என்ன சொன்னார்னா, with a heartfelt sadness Jesus was telling. அவருடைய இருதயத்தில் உள்ளான அந்த ஒரு உணர்வோடு கூட வருத்தத்தோடு கூட இயேசு பேசுகிறார். John's Gospel 15th chapter, யோவான் 15வது அதிகாரத்தில் he was expressing his own grief of the heart. அவருடைய இருதயத்தினுடைய வேதனை குறித்து அவர் இங்கே பேசுகிறார். He came into his own, but the people didn't like him. அவருடைய சொந்தமானதில் அவர் வந்தார், ஆனால் அந்த மக்கள் அவரை விரும்பவில்லை. Why? ஏன் விரும்பவில்லை? அவரே சொல்றார். John's Gospel 15:22, 22வது வசனம், if I had not come and spoken unto them, they had not had sin, but now they have no clock for their sin. நான் வந்து அவரிடத்தில் பேசாதிருந்தேனானால் அவர்களுக்கு பாவம் இராது. இப்பொழுது தங்கள் பாவத்தை குறித்து போக்கு சொல்ல அவர்களுக்கு இடமில்லை. Because I have come and preached against sin, they can't excuse themselves. நான் இப்பொழுது பாவத்தை குறித்து அவரிடத்தில் பேசியிருக்கிறதுனால அவள் சாக்கு போக்கு சொல்ல முடியாது.
23வது வசனத்தில் 23rd, he that hateth me hateth my father also. He felt that. அதை உணர்ந்தார். When he was preaching for the goodness of their souls, அவருடைய ஆத்துமாவின் நன்மைக்காக அவர் பிரசங்கித்த பொழுது, I tell you dear people, Jesus, why he was warning these people, இந்த மக்களை ஏன் அவர் எச்சரித்தார்? Because he knew that there is a life beyond this life. இந்த உலகத்துக்கு பின்பாக ஒரு வாழ்க்கை இருக்கிறது. He came from that world. அந்த உலகத்திலிருந்து அவர் வந்தவர். Nobody went there and came back. யாரும் அங்க போய் திரும்பி வரவில்லை. That's why he knew all the things which is in another world. இன்னொரு உலகத்தில் இருக்கும்படியான எல்லா காரியங்களும் அவர் அறிந்திருந்தார். He knew about heaven and hell. பரலோகத்தை குறித்து நரகத்தை குறித்து அறிந்திருந்தார். The horribleness of hell, நரகத்தினுடைய பயங்கரத்தை குறித்து அறிந்திருந்தார். Dear people, he wants that you and I should not end up in hell. நீயும் நானும் நரகத்துக்கு போகக்கூடாதுன்னு அவர் விரும்பினார். He knew the horribleness of it. அதனுடைய பயங்கரம் என்ன என்பதை குறித்து அறிந்திருந்தார். I have a portion which I saved in my phone. என்னுடைய ஃபோனில் ஒரு பகுதியை நான் சேமித்து வைத்திருக்கிறேன். The facts about the hell, நரகத்தை குறித்து சொல்லப்பட்ட காரியங்கள். I tell you dear people, now and then I refer it. அடிக்கடி இதை பார்க்குறேன். Why? It's such a clarified statement of the hell from the Bible by an author. ஒரு எழுத்தாளனால தெளிவாக அதை குறித்து சொல்லப்பட்ட ஒரு காரியம். In the Bible, there are 162 times in the New Testament the word hell is there. இந்த வேதத்தில் 162 இடத்துல நரகம் என்ற பதமானது புதிய ஏற்பாட்டில் மாத்திரம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 162, 162. Out of that 162, இந்த 162ல் Jesus said about hell 70 times. இயேசு கிறிஸ்து 70 முறை நரகத்தை பற்றி பேசியிருக்கிறார். He is the one who talked much about hell. நரகத்தை குறித்து அதிகமாய் பேசின நபர் அவர் ஒருவர் மாத்திரமே. Why? ஏன்? He came from that place. அதிலிருந்து வந்தார். He knew the horribleness of it. அவருடைய பயங்கரத்தை அறிந்திருந்தார். That's why he was not tireless in warning people. Beware. ஜாக்கிரதையாயிரு. ஆகிய மக்களை எச்சரிப்பதில் அவர் களைப்படையவில்லை. You must ascertain your calling. உன்னுடைய அழைப்பை குறித்து உறுதியாயிரு. We are so much concerned and careful in the things of the world. இந்த உலகத்தினுடைய பல காரியங்களை குறித்து நாம் எவ்வளோ அக்கறையாக இருக்கிறோம். Am I really concerned about my eternal destination? என்னுடைய நித்தியமான முடிவு எங்கே என்பதை குறித்து நான் உண்மையாலுமே அக்கறையோடு காணப்படுகிறேனா? The Bible says, those names which are not written in the book of life, ஜீவ புஸ்தகத்தில் பெயர் எழுதப்படாதவர்கள் எல்லாரும் they will be cast into the lake of fire. அக்கினி கடலிலே தள்ளப்படுவார்கள். We are so careful even for a ration card. ஒரு சின்ன ரேஷன் கார்டு கூட we are make it so certain. Aadhaar card, we are making so certain. But do you really have a certainty that your name is written in the book of life? ஜீவ புஸ்தகத்தில் உடைய பெயர் எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்பதை குறித்த ஒரு நிச்சயம் உன்னிடத்தில் உண்டா? How could I ascertain? அதை எப்படி நான் நிச்சயப்படுத்திக் கொள்வது? Jesus said, I have come to give life. ஜீவனை கொடுக்க வந்தேன்.
ஜீவன் உண்டாயிருக்கும் பரிபூர்ணப்பட வந்தேன். In order to give life to its fullness. I tell you, dear people, a truly born again Christian could really testify that I have life of God in me. ஒரு உண்மையாக மறுபிறப்படைந்த மனிதன் நிச்சயமாக சொல்ல முடியும், நான் மறுபிறப்படைந்தவன். I walk in the newness of life. இந்த ஜீவனில் வாழுகிறேன். And to reach the fulfillment of it. அதனுடைய நிறைவை பெற்று வாழும்படியாக நான் பிரயாணம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறேன். There is a certainty in your walk of life. உடைய வாழ்க்கையில நிச்சயமாய் வாழுகிற ஒரு வாழ்க்கை உண்டு அருமையான சகோதரனே. ஒருவேளை வாழ்க்கையில நீ அதை குறித்து நிச்சயம் இல்லாமல் இருந்தா, if you are not so certain, now is the time, make it certain. இப்பொழுது நீ உறுதியாக அதை குறித்து நீ எண்ணிப்பார், சிந்தித்துப்பார். Jesus said 60. I used to say, did Jesus tell a lie regarding this hell? இந்த நரகத்தை பற்றி இயேசு பொய் சொல்லியிருப்பாரா? Just to threaten people. மக்களை பயமுறுத்தும்படியாக ஏதாகலும் பொய் சொல்லியிருப்பாரா? Can Jesus tell a lie? இயேசு பொய்யை பேச முடியுமா? No, இல்லை. How could he tell a lie? அவர் எப்படி பொய்யை பேச முடியும்? How could he tell lies of hell to threaten people unless there is a definite hell? நிச்சயமான ஒரு நரகம் என்பது இல்லைன்னா அவர் எப்படி இந்த நரகத்தை குறித்து அவர் தெளிவாய் சொல்லி எச்சரித்திருக்க முடியும்? Oh dear people, the world hates the light. இந்த உலகமானது ஒளியை பாய்க்கிறது. That's why Jesus said, அதான் இயேசு சொன்னார். அவர் விதமாக சொல்லுகிறதை பார்க்க John's Gospel 15th chapter, ஆதியாகமம் யோவான் 15வது அதிகாரத்தில் அதான் சொன்னார். என்ன கேட்டா 24, if I had not done among them the works which done, none other man did. They had not had sin, but now have they both seen and hated both me and my Father. வேறொருவரும் செய்யாத கிரியைகளை நான் அவளுக்குள்ளே செய்தாருந்தேன், ஆனால் அவளுக்கு பாவம் இராது. இப்பொழுது அவள் என்னையும் என் பிதாவையும் கண்டு பகைக்கிறார்கள். They hate me and my Father. Why? Because I preach against sin. பாவத்துக்கு எதிராக நான் பிரசங்கிக்கிறதுனால. Dear people, so many, even from the morning 5 o'clock, many churches are having services. காலையில் 5 மணியிலிருந்து அநேக சபைகள் என்று சொல்லப்படுகிற ஆராதனை. When I hear the messages, செய்திகளை கேட்கும் பொழுது completely all preaching without the cross, சிலுவை இல்லாத கிறிஸ்தவம். They use Jesus for their healing. இயேசுவை சுகப்படுத்தலுக்காக உபயோகப்படுத்துகிறார்கள். They use Jesus for their prosperity. அவர்கள் செழிப்படையும்படியாக இயேசுவை உபயோகப்படுத்துகிறார்கள். They use Jesus to tell about miracles. அற்புதத்தை சொல்லும்படி காரியத்துக்காக இயேசுவை உபயோகப்படுத்துகிறார்கள். They use the name of Jesus for the prophecy. தீர்க்க தரிசனத்துக்காக இயேசுவின் நாமத்தை உபயோகப்படுத்துகிறார்கள். They use the name of Jesus to cast out devils. பிசாசுகளை துரத்தும்படியாக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தை உபயோகப்படுத்துகிறார்கள். They don't preach the cross of Christ. சிலுவையினுடைய கிறிஸ்துவின் சிலுவையை அவர்கள் பிரசங்கிப்பதில்லை. They don't preach to tell, if you want to follow me, deny yourself and take up the cross and follow me. நீ என்னை பின்பற்ற விரும்பினால் உன்னை தெறுத்து சிலுவை எடுத்துக்கொண்டு பின்பற்றி வா என்று அவர்கள் பிரசங்கிப்பதில்லை. Those who love the father, mother or their own children more than me, they are not worthy of me. என்னை விட கணவனையோ மனைவியோ பிள்ளைகளையோ நேசிக்க எனக்கு பாத்திரன் அல்ல. Do they preach such sermons? Have you seen at any time using such verses in their preachings? அவருடைய பிரசங்கங்களை எப்பொழுதாகலும் இந்த விதமான காரியங்களை அவர் பிரசங்கிக்கிறாளா? ஐயோ, how crores of people are being deceived. கோடிக்கணக்கான மக்கள் ஏமாற்றப்பட்டு வருகிறார். பட் your soul is precious to you. உனக்கு உன்னுடைய ஆத்துமா ரொம்ப விலையேறப்பட்டது. Dear people, Jesus came and warned. இயேசு எச்சரித்தார்.
ஆகவே தான் 25 சொன்னார் 15:25, but this cometh to pass that the word might be fulfilled that is written in their law, they hated me without a cause. முகாந்திரம் இல்லாமல் என்னை பாய்க்கிறார்கள். Why? Because I preach against sin. பாவத்துக்கு எதிராய் நான் பிரசங்கிக்கிறதுனால. How many preachers who preaches the message of righteousness are really hated today? நீதியின் பிரசங்கிகள் இன்றைக்கு எவ்வளோ வெறுக்கப்படு. They are not really be liked. விரும்புகிறதில்லை. Why? They seek after people who could really talk about their worldly comfort. உலக பிரகாரமான காரியங்களுக்காக பிரசங்கிக்கிற பிரசங்களை அவர்கள் தேடுகிறார்கள். St. Paul warns with a heartfelt cry. பரிசுத்த பவுல் விதமாக அவர்களை குறித்து அங்கு சொல்லுகிறார். 2 Corinthians 11, 2 கொரிந்தியர் 11 And no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. அது ஆச்சரியமல்ல, சாத்தானும் ஒளியின் தூதனுடைய வேஷத்தை தரித்துக் கொள்வானே. Oh, many of the preachers are the agents of Satan. அநேக பிரசங்கிகள் சாத்தானுடைய தூதர்கள். 15th verse, ஆகையால் அவனுடைய ஊழியக்காரரும், அவங்களும் ஊழியக்காரர் தான். They are also the servants, ministers, Bible says. அவர்களும் ஊழியக்காரர்கள் தான். நீதியின் ஊழியக்காரருடைய வேஷத்தை தரித்து கொண்டால், oh dear people, be transformed as the ministers of righteousness. என்ன ஒரு பயங்கரம் இல்லை? அவர்களும் ஊழியக்காரர்கள் தானா? ஒளியின் வேடத்தை தரித்து கொண்ட angel of light. Bible warns, ஒளியின் வேடத்தை தரித்து கொண்ட மக்கள். I tell you dear people, I am so sad and warn you, most of the preachers today are nothing but the agents of the devil. அநேக ஊழியர்கள் இன்றைக்கு பிசாசனுடைய கைக்கூலி. I am not saying, St. Paul says this. பரிசுத்த பவுல் சொல்றார். When I come to the main part of the preaching, the முக்கியமான பிரசங்கத்தின் பகுதியை, Joseph was hated. Why? ஜோசப் பாய்க்கப்பட்டான். ஏன்? The brothers could not say, if God would have really spoke to you, what a great thing it is. ஆண்டவனோடு கூட இப்படி பேசியிருந்திருப்பாரானா அது எவ்வளோ பெரிய ஆச்சரியமான காரியம். We could not hear such things. விதமான காரியங்களை நாங்கள் கேட்க முடியல. Oh brother, God has blessed you so much in our family. இப்படி குடும்பத்தில் ஆண்டவரனை இவ்வளோ ஆசீர்வதித்திருக்கிறார். Did they appreciate it? அது அவர்கள் வரவேற்றார்களா? No dear people, they hated him. அவர்களை வெறுத்தார்கள். That's why Jesus said, among the religious people, பக்திக்குரிய மக்களை பார்த்து சொன்னார், I tell you, trust people who talks about your sin. பாவத்தை குறித்து பேசுகிற ஊழியக்காரர்களை நம்பு. That is safe for you. அது உனக்கு பாதுகாப்பு. Somebody tells about your sins or weaknesses, accept it humbly. உன்னுடைய பாவத்தை குறித்து, உன்னுடைய பலவீனத்தை குறித்து எச்சரிப்பார்களான தாழ்மை ஆயிற்றுக்கொள். இட்ஸ் குட் ஃபார் யுவர் சோல். உன்னுடைய ஆத்துமாவுக்கு அது நல்லது. இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஃப்ளாட்டரிங், உன்னை முகஸ்துதி செய்கிறதை விட உன்னுடைய ஆத்துமாவுக்கு உண்மையான உன்னுடைய நிலையை குறித்து சொல்லுகிற ஊழியர்களை நம்பு. பட் many preachers are not there. அநேக பிரசங்கிகள் இல்லைங்க. There is a preacher who talks about the second coming so much. இரண்டாம் வருகை குறித்து அதிகமாய் பேசுகிற ஒரு பிரசங்கி இப்போ இருக்காரு. What is the use of talking about second coming to the people who are not really saved? உண்மையாலுமே ரட்சிக்கப்படாத மக்களுக்கு இரண்டாம் வருகை குறித்து பேசி என்ன பிரயோஜனம் நான் கேட்கிறேன். Most of the people are not really born again. மறுபடியும் பிறக்கவில்லை. Jesus was very plain. இயேசு வெளியரங்கமா சொன்னார். Joseph never expected that he will be hated by his own brothers.
அவங்களுடைய சகோதரர்கள் அவ்விதமாக அவனை பகைப்பார்கள் என்று அவன் எண்ணியும் பார்க்கல. Dear people, what a sad thing it is. என்ன ஒரு வருத்தமான ஒரு காரியம். Dear people, Jesus was hated because he talked on the sin. பாவத்தை குறித்து பேசினதுனால. Jesus knew who are the people so called believers today. இன்னைக்கு விசுவாசிகள் என்று அழைக்கப்படுவர்கள் யார் தெரியுங்களா? People whom Jesus could not trust. இயேசு நம்ப முடியாத மக்கள் தான் இன்றைய விசுவாசிகள். They are called children of God. அவருடைய பிள்ளைகள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். Oh dear people, what is their end? உடைய முடிவு என்ன? If you say you yourself a believer, நீ ஒரு விசுவாசின்னு நீ சொன்னா, can Jesus trust you and entrust you with his responsibilities? அவருடைய பொறுப்பை உன்னுடைய வாழ்க்கை உன்னிடத்தில் கொடுத்து அவர் உன்னை நம்ப முடியுமா நான் கேட்குறேன். Can Jesus trust you? உன்னை அவர் நம்ப முடியுமா? Or if Jesus says, oh this person I can't trust, இந்த நபரை நான் நம்ப முடியாது. Probably today he may be very religious. இன்னைக்கு பார்த்தா பக்தியாக இருக்கலாம். Tomorrow he will turn to the world. உலகத்தின் பக்கமாக திரும்பார். He loves the world more than me. என்னை விட உலகத்தை இந்த மனுஷன் அதிகமாக நேசிக்கிறார். இவர்கள் நேசிக்கிறார்கள். I can't trust them. அவர்களை நான் நம்ப முடியாது. Can Jesus trust you? I tell you, dear people, for the light which God has given you. ஆண்டவர் உனக்கு கொடுத்திருக்க அந்த வெளிச்சத்தில் உன்னை ஆண்டவர் நம்ப முடியுமா நான் கேட்குறேன். Let us repent. மனந்திரும்ப. If Jesus could not trust me, what is the end of my life? இயேசு என்னை நம்ப முடியலனா என் வாழ்க்கையின் முடிவு என்னவாக இருக்கும்? What will be the end of my life journey? என்னுடைய வாழ்க்கையின் பிரயாணத்தினுடைய கடைசி நிலை என்னவாக இருக்கும்? If Jesus could not trust me, can I be with him? அவர் என்னை நம்ப முடியலன்னா அவரோடு கூட நான் இருக்க முடியுமா? Turn with me John's Gospel. யோவான் எழுதின சுவிசேஷத்துக்கு திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். Oh dear people, here there are so many people. இங்கே அநேக மக்கள் இருந்தார்கள். During the festival, Pascha festival, பஸ்கா பண்டிகைக்கு நிறைய பேர் வந்திருக்கிறார்கள். So many people were there. அநேக மக்கள் இருக்கிறார்கள். They were all gathered. எல்லாம் அங்கே அவிதமாக கூடியிருக்கிறார்கள். அந்த நேரத்தில் இங்கே நாம் பார்க்கிறோம். We see one thing, John's Gospel 2nd chapter. யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 2வது அதிகாரம் 22nd verse 22வது வசனத்தில் அவர்களை பற்றி என்ன சொல்லப்படுகிறது? When therefore he was risen from the dead, his disciples remembered that he had said this unto them. John's Gospel 2nd chapter 22nd. And the word which Jesus had said. அவர் இப்படி சொன்னதை அவர் மரித்தோர்ந்து எழுந்த பின்பு அவருடைய சீஷர்கள் நினைவு கூர்ந்து வேத வாக்கியத்தை இயேசு சொன்ன வசனத்தை விசுவாசித்தார்கள். 23rd 23. Now when he was in Jerusalem at the Passover, in the feast day, many believed in his name when they saw the miracles which he did. பஸ்கா பண்டிகையிலே அவர் எருசலேமில் இருக்கையில் அவர் செய்த அற்புதங்களை அநேகர் கண்டு அவருடைய நாமத்தில் விசுவாசம் வைத்தார்கள். What kind of faith is this? என்ன விதமான விசுவாசம்? Is it a real faith? இது உண்மையான விசுவாசமா? It's a fake. இது பொய் விசுவாசம். They have not trusted Jesus fully. இயேசுவை உண்மையாக அவர்கள் நம்பல. Just for the sake of miracles, அற்புதங்களுக்காக. I tell you, many of you, I am afraid. Do you believe Jesus just for the sake of this world?
இந்த உலகத்துக்காக மாத்திரம் ஆண்டவரை நீ நம்புறையா? ஆர் you a person to believe Jesus for the sake of your soul? உன்னுடைய ஆத்துமாவுக்காக இயேசுவை நீ நம்புறையான்னு நான் கேட்குறேன். That Jesus has died and saved my soul. இயேசு மன்னித்து என்னுடைய ஆத்துமாவை ரட்சித்தார். Today's preaching and preachers and the people who gather, they're all the people who are of this category. இந்த குழுவை சேர்ந்தவங்க தான் இன்றைய அநேக பிரசங்கிகள், அநேக அந்த விதமான பிரசங்களோடு கூட இருக்கிற மக்கள். அவங்க விசுவாசம்னு சொன்னாங்க. they said it was விசுவாசம் வைத்தார்கள். ஆனால் இயேசு அவர்களை பற்றி என்ன சொன்னார்? what is the testimony of Jesus about these people? You see 24th verse, 24வது வசனம். But Jesus did not commit himself unto them because he knew all men. அப்படி இருந்தும் இயேசு எல்லாரையும் அறிந்திருந்தபடியால் அவர்களை நம்பி இணங்கவில்லை. he was not pleased with them. அவர்களை குறித்து அவர் சந்தோஷப்படலை. because he knew the same people are going to crucify him in another occasion. ஏன்னா இதே ஜனங்க தான் இன்னொரு சூழ்நிலையில் அவரை அறைய போகிறார்கள். these people have all gathered for the festival of Pascha. பஸ்கா பண்டிகைக்கு கூடி வந்தவர்கள். almost after some few years, சில வருடங்களுக்கு முன்பாக in the same way, in the same Pascha festival, இதே விதமா அந்த பஸ்கா பண்டிகையில் every year people used to come from different parts of the world. உலகத்தினுடைய from Israel, இஸ்ரேலிலிருந்து பல பகுதியிலிருந்து வருகிறவர்கள். He knew that these people are the people who will shout at Pilate, crucify him. அவருக்கு தெரியும் இதே ஜனங்க தான் பிலாத்தை நோக்கி சிலுவையில் அறையும் அறையும் என்று கூப்பிட போகிறார்கள். Oh dear people, your soul is very important. உன்னுடைய ஆத்துமா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. ஒன்று தெரிஞ்சுக்க, தேவனை நீ தேடுவாயானால் God will help you in all sides. If you seek God, God will help you. There was a pastor who was asking me regarding buying a land for the church. சபைக்காக நிலம் வாங்குவதை குறித்து ஒரு பாஸ்டர் என்னிடத்தில் பேசினார். And there was another way of getting money. பணம் பெறும்படியான இன்னொரு வழி இருந்தது. But I said to him, அவரிடத்தில் நான் சொன்னேன், if it is God's will, God will open the way. Please never go that way. ஆண்டவருடைய சித்தமாக இருக்குமானா ஆண்டவர் உங்கள் காரியத்தில் செயல்படுவார். அந்த வழியில் போகாதீங்க. So that brother didn't commit to that way. அந்த வழிக்கு அவர் ஒப்பு கொடுக்கல. They have to give an advance of 2 lakhs for the land. 2 லட்சம் அங்கே அவர்கள் முன்பணம் செலுத்த வேண்டியதாக இருந்தது. Almost only 50 lakhs they had. அவரோட 50,000 only they had. 50,000 மாத்திரம் தான் அவங்க வச்சுருந்தாங்க. But yesterday that same pastor called me. அந்த pastor நேற்று காலையில் சொன்னார், today morning one brother came. ஒரு பிரதர் வந்தார். he gave me 1,500, 1,50,000 and said, please give me as when you can. No interest, nothing. இதை நீங்கள் எப்போ முடியுமோ அப்போ கொடுங்க, இன்ட்ரெஸ்ட் எதுவுமே இல்லை. 1,50,000 கொண்டாந்து கொடுத்தார். I tell you, this God is alive. ஆண்டவர் உண்மையாக இருக்கிறார். You don't believe him. அவரை நீ நம்புறதில்லை உன்னுடைய காரியத்துக்காக. Very quickly you try to resort some way to accomplish what you want. நீ விரும்புகிறதை செய்யும்படியாக நீ அவசரப்பட்டு ஏதாகிலும் ஒரு வழியில் நீ போயிடுற. God leaves you. தேவன் உன்னை விட்டுடுறார். Dear people, Jesus could not trust him. இயேசு அவர்களை நம்ப முடியல. வேணா, he knew the same people will crucify me. இதே ஜனங்க தான் என்னை சிலுவையில் அறைய போகிறார். I tell you, dear people, the Bible says, when you knowing the truth, சத்தியத்தை அறிஞ்சும்
when you disobey, கீழ்ப்படியாமல் போகும் பொழுது, you crucify Jesus Christ, இயேசுவை சிலுவையில் அறையறாய். You hear God's word, அவருடைய வார்த்தையை கேட்கிற, but your mind is not inclined in doing God's will in God's way. அவனுடைய சித்தத்தின் வழியில் செய்ய நீ விரும்பலன்னும் போது, you crucify God, தேவனை நீ சிலுவையில் அறையற. Oh dear people, when Joseph was there, யோசேப்பு இருந்த பொழுது, it's a ridiculous thing, even his father could not understand him. அவங்க அப்பா கூட அவனை விளங்கிக் கொள்ள முடியல. You see that Genesis 37:10, ஆதியாகமம் 37வது அதிகாரம் 10வது வசனத்தில், even Joseph was not able to understand. Joseph's father could not able to understand. யோசேப்பினுடைய தகப்பன் கூட அதை விளங்கிக் கொள்ள முடியல. 10th verse, and he told it to his father and to his brethren, and his father rebuked him and said unto him, what is this dream that thou hast dreamed? Shall I and thy mother and thy brethren indeed come to bow down ourselves to thee to the earth? இதை அவன் தன் தகப்பனுக்கும் தன் சகோதரருக்கும் சொன்னபோது, அவன் தகப்பன் அவனை பார்த்து, நீ கண்ட இந்த சொப்பனம் என்ன? நானும் உன் தாயாரும் உன் சகோதரரும் தரை மட்டும் குனிந்து உன்னை வணங்க வருவோமோ என்று அவனை கடிந்து கொண்டான். He rebuked him. Jesus was not understood even by his own brothers. இயேசுவினுடைய சகோதரர்கள் அவரை விளங்கிக் கொள்ளல. Jesus was ridiculed by his brothers. இயேசு அவருடைய சகோதரனால பரியாசம் பண்ணப்பட. They said, சொன்னாங்க, if you want to show as a big man, ஒரு பெரிய மனுஷனை நீ காட்டணும்னு சொன்னா, go to Jerusalem, this is the festival season, இது பண்டிகை காலமாக இருக்கிறது, அங்கே போய் காட்டு. Jesus said, my time has not come, என்னுடைய நேரம் வரல. He was tempted like me at all points, என்னை போல எல்லா விதத்திலும் அவர் சோதிக்கப்பட்டார். Dear friend, don't say that your problem, difficulty and disease is too much. உன்னுடைய பிரச்சனை, உன்னுடைய போராட்டம், உன்னுடைய வியாதி ரொம்ப நினைக்காத. உன்னை போல எல்லாவற்றிலும் அவர் சோதிக்கப்பட்டார். Like you, he was tempted at all points. Whenever I feel being tempted with difficulties, பிரச்சனையெல்லாம் நான் சந்திக்கும்படியாக சோதிக்கப்படும் பொழுது, I used to think, my master was tempted like me at all points. என்னுடைய எஜமானன் என்னை போல எல்லா விதத்திலும் சோதிக்கப்பட்டார். But he was true, ஒரு உண்மையுள்ளவராக இருந்தார். Dear people, never go away from God. தேவனை விட்டு போகாத. Don't go away from the word of God. தேவனுடைய வார்த்தை விட்டு போகாத. Don't be attracted by these false preachers. போலியான பிரசங்கிகளினால் இழுக்கப்பட்டு போயிடாத. Don't be attracted by the false preaching of these false preachers. பொய்யான பிரசங்களுடைய பிரசங்கத்தினால் ஏமாற்றப்பட்டு போகாத. They will promise you and tell you that Jesus will deliver you in a shortcut. குறுகலான வழியில் இயேசுவை விடுதலையாக்குவார்னு சொல்லுவாங்க. God can deliver you. தேவனை விடுதலையாக்க முடியும். But God has got a way. அவர் ஒரு வழியை வச்சிருக்கிறார். Are you willing to surrender to God? ஆண்டவருக்கு உன்னை ஒப்பு கொடுக்க நீ விரும்புறியா? Your life is uncertain. Beware. உடைய வாழ்க்கை நிச்சயமற்றது. ஜாக்கிரதையாயிரு. At any time the call may come. எந்த நேரத்தில் அழைப்பு வரலாங்க. Dear friend, I tell you, give to God your life. வாழ்க்கை ஆண்டவரிடத்தில் ஒப்புக்கொடு. Joseph didn't say anything. யோசேப்பு ஒன்றுமே சொல்லலை. He was misunderstood.
Oh, when Jesus was there in the world, இயேசு இந்த உலகத்தில் இருந்த பொழுது, he was the most misunderstood person in the world. இந்த உலகத்தில் அதிகமாக தவறாக எண்ணப்பட்ட ஒரு நபர் அவர் தாங்க. Many times even his disciples could not understand him. அநேக சமயங்களில் அவருடைய சீஷர்களே கூட அவரை விளங்கிக் கொள்ள முடியல. He was hated without a cause. அவர் முகாந்திரம் இல்லாமல் பார்க்கப்பட்டார். Because he told about the light. வெளிச்சத்தை பற்றி பேசினார். People who want to commit sin, பாவத்தை செய்ய விரும்புகிறவர்கள், they will never love light. அதான் இயேசு சொல்கிறார். அவர்கள் வெளிச்சத்தை விரும்ப மாட்டாங்க. They don't want their sins to be exposed. அவருடைய பாவம் வெளிப்படுத்தப்படுகிறதை அவர்கள் விரும்ப மாட்டாங்க. If light comes, வெளிச்சம் வருமானா, their sins will be exhibited. அவருடைய பாவம் வெளிப்படுத்தப்பட்டு விடும். You see, some creatures will always go and hide down the big stones or rocks. மலை பாக அல்லது பெரிய பாறைகளுக்கு கீழே போய் இருளில் ஒளிந்து கொள்ளும். Because these creatures always love darkness. இந்த பூச்சிகள் எப்பொழுதும் இருளத்தான் விரும்பும். They don't want to come to light. வெளிச்சத்துக்கு வர விரும்புவதில்லை. Are you willing to come to the light and say, Lord, search me? ஆண்டவரே, என்னை இதை ஆராய்ந்து பாரும். Dear people, hell is not a story. நரகம் போய் கதையல்ல. Jesus warned most 60 times. 60 முறை he warned about hell. நரகத்தை குறித்து எச்சரித்தார். Not occasionally, எப்பவும் இல்லை. சொன்னார், உடைய ஒரு கண்ணு இடல் உண்டாக்குனா pluck it out. நீ எது வேணாலும் இழக்கலாம். You can lose anything. He told about that rich man. அந்த ஐஸ்வர்யை குறித்து சொன்னார். Dear people, Jesus, why should he come and die if this condemnation of a sinner is so terrible? ஒரு பாவியினுடைய ஆக்கினை என்பது இவ்வளவு பயங்கரமானது என்பதை இல்லாமல் இருக்குமானா, இயேசு வந்து ஏங்க இவ்வளவு பயங்கர அகோர மரணத்தை சந்திக்கணும்? Why should be hated? ஏன் அவர் வெறுக்கப்படணும்? Why should be spitted? அவர் ஏன் எச்சில்ல துப்பப்படணும்? Why should be here slammed? ஏன் அவர் கன்னத்தில் அறையப்படணும்? He was completely hated and finally they crucified him. அவரை அங்கே அவ்விதமாக அவரை வெறுத்து கடைசியில் சிலுவையில் அறைந்தார்கள். This world is the one who is always ready to crucify Jesus, and people to talk about Jesus, righteousness. இயேசுவின் நீதியை பிரசங்கிக்கிற பிரசங்கிகளையும் இயேசு கிறிஸ்துவையும் சிலுவையில் அறைவதற்கு இந்த உலகம் எப்போவுமே ஆயத்தமாக இருக்கிறதுங்க. You will not be loved. நீ விரும்ப மாட்டேன். இன்னைக்கு so many preachers, you see, they want the love of people. மக்களுடைய அந்த மாம்சத்தினுடைய அளவில் they want to get money from them. அவரிடத்திலிருந்து பணத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக அவர்கள் விரும்புகிறார்கள். So they don't want to hurt their feelings. அவருடைய உணர்வுகளை அங்கே பாதிக்கப்படக்கூடாது. I tell you, they are the messengers of Satan. அவர்கள் சாத்தானுடைய செய்தியாளர்கள். I would like to finish with this verse. இந்த வசனத்தை சொல்லி முடிக்க விரும்புகிறேன். Acts of the Apostles 2:23. அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 2வது அதிகாரம் 35வது வசனம். 35, 23 and 25. Acts of the Apostles 23 and 25. அப்படி இருந்தும் தேவன் நிர்ணயித்திருந்த ஆலோசனையின்படியேயும்
அவருடைய முன்னறிவின்படியையும் ஒப்பு கொடுக்கப்பட்ட அந்த இயேசுவை நீங்கள் பிடித்து அக்கிரமக்காருடைய கையினாலே சிலுவையில் ஆணி அடித்து கொலை செய்தீர்கள். யூ கில் them. ஆனால் இட் வாஸ் அலோட் பை காட். தேவனால் அது அனுமதிக்கப்பட்டது, தேவனால் முன் குறிக்கப்பட்டது. இட் இஸ் நாட் த ஹேட்ரட் ஆஃப் த பீப்புள், மக்களுடைய விருப்பல்ல. அன்லெஸ் காட் அலோட், இட் குட் நெவர் ஹேப்பன். ஆண்டவர் அனுமதிக்கலைன்னா அது ஒரு காலம் நடைபெறாது. பிலாத்துக்கு when Jesus was standing before Pilate, பிலாத்துக்கு முன்னால் இயேசு நின்று கொண்டிருந்த பொழுது Pilate was telling, truly he was helpless. பிலாத்து அவன் உண்மையாக உதவியற்றவனாக அங்கே இருந்தான். he was a pitiable person, பரிதாபப்படம். ஆனால் அவன் சொன்னான், நான் நினைச்சா அவனை விடுவிக்கலாம். if I think I can deliver you. No dear people, it was simply, அப்படின்னா ஏன், why not he would have delivered Jesus. ஏன் சிலுவையில் he said no, I could not found any fault, என்ன குற்றத்தை பார்க்கல. so why didn't he not deliver Jesus? இயேசுவை ஏன் விடுவிக்கல? இட்ஸ் ஆல் ஃபேக். இதெல்லாம் பொய்யான மக்கள் பேசுகிற பேச்சுங்க. பட் ஜீசஸ் செட் டு பைலட், இயேசு பிலாத்தை பார்த்து சொன்னார், பரத்திலிருந்து உனக்கு கொடுக்கப்படலைன்னா நீ என்னை விடுவிக்க முடியதில்லை. இட்ஸ் நாட் இன் யுவர் ஹேண்ட். வாட் அ போல்ட்னஸ் இல்லை, வாட் அ போல்ட்னஸ் ஜீசஸ். இஃப் த பவர் இஸ் நாட் கிவன் டு யூ ஃப்ரம் ஹெவன், யூ காண்ட். He was with thorns, முள்முடி, bleeding. ரத்தமானது அப்படியே வடிந்து கொண்டிருக்கிறது. The bleeding from all the wounds, from the scourge, சவுக்கடியினால புண்களிலிருந்து ரத்தம் வழிந்து கொண்டிருக்கிறது. But what a boldness he exhibited. என்ன ஒரு தைரியம். I tell you, the greatest courage that you could get in the world is from God only. என்ன ஒரு தைரியத்தை பெற்று வாழுகிற மிகப்பெரிய தைரியம் ஆண்டிடத்திலிருந்து வரணுங்க. தட்ஸ் வை எ ட்ரூ கிறிஸ்டியன் இஸ் ஆல்வேஸ் எ கரேஜியஸ் மேன். ஒரு உண்மையான கிறிஸ்தவன் எப்போவுமே தைரியம் உள்ளவங்க. ஸோ தே crucified him. Dear people, ஆனால் தாவீது அதுக்கு என்ன சொன்னார்னா, அந்த இடத்துல ஒரு வசனத்தை காட்ட 25 For David speaketh concerning him, I foresay the Lord always before my face, for he is on my right hand, and that I should not be moved. அவரை குறித்து தாவீது, கர்த்தரை எப்பொழுதும் எனக்கு முன்பாக நிறுத்திக் கொண்டிருக்கிறேன், நான் அசைக்கப்படாதபடி அவர் எனது வலது பாரிசத்திலே இருக்கிறார். தாவீது சொன்னதை what David said, yes, did David say yes? In Psalm 16:8 he said, சங்கீதம் 16:8 அவர் சொன்னார், I have set the Lord always before me, கர்த்தரை எப்பொழுதும் எனக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறேன், அவர் என் வலது பாரிசத்தில் இருக்கிறபடியால் நான் அசைக்கப்படுவதில்லை. Yes, I always try to, my prayer is to set Jesus always before me. எப்போ இயேசுவையே எனக்கு முன்பாக வைக்கிறேன், looking unto Jesus, இயேசுவை நோக்கி. What is your way of life? நீ எப்படி வாழ்கிற? Are your eyes are set on Jesus? இயேசுவின் பேரில் உடைய கண்கள் வைக்கப்பட்டிருக்கிறதா? Joseph, like Jesus, he bore all the ridicules, all the things that he was mocked, but he was not discouraged. எல்லாரும் கேலி சொன்னாங்க, ஆனால் அவன் சோர்ந்து போகலை. Dear people, he lived what a wonderful life of Jesus. இயேசுவின் என்ன ஒரு அற்புதமான வாழ்க்கை வாழ்ந்தான். So we will continue in the evening. மாலையில் அதை நாம் தொடர்வோம். Let's pray, ஜெபிப்போம். Father, we could see Jesus in Joseph. யோசேப்பில் நாங்கள் இயேசுவை பார்க்கிறோம். Oh God, looking at Jesus is the only way by which we could walk in this world. இந்த உலகத்தில் இயேசுவை மாத்திரமே நாங்கள் பார்த்து நடக்கும்படியான ஒரே ஒரு வழி எங்களுக்கு உண்டு ஆண்டவரே. Oh God, speak to this dear people.
ஆண்டவரே, இந்த அருமையான மக்களோடு பேசும். அவர் லைஃப் இஸ் நாட் சர்டன். உங்களுடைய வாழ்க்கை நிச்சயமில்லாதது ஆண்டவரே. அட் எனி டைம் காட் கேன் கால். ஆண்டவர் எந்த நேரத்திலும் அழைக்கலாம். So many young people, they were called in the midst of their prime and youth. எத்தனையோ வாலிப மக்கள் அவருடைய வாழ்க்கை வாழ வேண்டிய காலத்தில் அழைக்கப்பட்டு விட்டார்கள். What certainty is there for me and for us? எனக்கும் எங்களுக்கும் என்ன ஒரு நிச்சயம் இருக்கிறது ஆண்டவரே. Oh God, help us. ஆண்டவரே, நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்தரலாம். In Jesus' holy name we pray. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே. ஆமென். I hope the Lord is blessing you through this preaching of God's word, and we are glad to inform you that you could contact me over my mobile phone and WhatsApp number 98427-67184 and my email ID davidilongo100@gmail.com davidilongo100@gmail.com. Thank you very much. கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே, நீங்கள் தொடர்ந்து இந்த தேவ செய்திகள் மூலமாக ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு வருகிறீர்கள் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம். எங்களுடைய ஞாயிறு ஆராதனை காலை 10:30 மணிக்கு இந்திய நேரப்படி, மாலை 6:30, ஒவ்வொரு புதன்கிழமை மாலை 6:30 மணிக்கு வேத ஆராய்ச்சி கூட்டம் உண்டு. இந்த கூட்டங்களில் நீங்கள் ஆன்லைனில் கலந்து கொள்ள உங்களை அன்போடு கூட அழைக்கிறோம். மேலும் உங்களுடைய ஆவிக்குரிய பாரங்களை நீங்கள் தயவுசெய்து எங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ளலாம். இன்னுமாக உங்களுக்கு ஆவிக்குரிய ஆலோசனை அல்லது இந்த சத்தியத்தை குறித்த தெளிவோ அல்லது விளக்கமோ தேவையானாலும் கூட என்னோடு கூட நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம். என்னுடைய வாட்ஸ்அப் எண், இன்னுமாக மொபைல் எண் 9842767184 9842767184. இன்னுமாக நீங்கள் இமெயிலில் தொடர்பு கொள்ள வேண்டுமானால் என்னுடைய இமெயில் ஐடி davidilongo100@gmail.com davidElango100@gmail.com. நன்றி.